Good to start. Okay, next subject, grievance redressal. Sisodia. Evaru? Area. Sir, namaskaram, sir. In continuation to discussion which we already had before lunch, sir, a public grievance redressal is an important indicator for the issues which the public is facing. For the collectors, for the department, and for the public representatives also, the number of grievances which we are receiving, the nature of grievances, the type of grievances, and the redressal also clearly indicates the efficiency of the administration, sir. And this is also sort of a feedback mechanism also for the administration, sir. Here, sir, based on the grievances which we have received from the month of June to November, we have done an analysis, sir, in this PGRS system, sir, Public Grievance Redressal System, which was created in the last 6 months. We have done a detailed analysis and tried to bring some insights, based on which some of the findings will be discussed here, sir. And also we will be giving some suggestions to the collectors and the department, and also based on the directions given by the Honorable Chief Minister, we have prepared a roadmap for the way forward also, sir. So I will be briefly discussing this issue in next few minutes, sir. Sir, as I mentioned, sir, this system is actually created as a one-stop platform for addressing all public grievance issues and ensuring government accountability. And it covers all sorts of public grievances. And we get the grievances from various sources, including the Praja Vediga, including the Monday grievance cell which you are having in the collectorate and at the various levels, and also through the emails, phone calls, and the representation received by the public representatives. Already the honorable MPs and MLAs are also given access to this platform, sir. The representations received by them are also actually forwarded to this system, sir. Sir, based on the information available, sir, from June 15th to November 30th, we received about 1.69 lakh petitions from various sources, and 1.39 lakh are already addressed, sir, and about 28,000 are still under progress, and around 10,000 petitions which were redressed were reopened because of the feedback which we received subsequent to the redressal. It was told that it is not resolved, so we had to reopen also, sir. So this gives a snapshot of all the petitions which we have received, sir. As was mentioned in the morning by the Honorable CM, sir, also, sir, majority of the representations, the bulk of it is coming in 4 to 5 departments, and revenue holds bulk of it, and almost 50% of the petitions are related to revenue, like record of rights, land grabbing, similarly to make changes in the records, mutation, all these things, sir. And the second biggest one is crime related issues, law and order, ganja issues, narcotics, and other issues will be coming up under that. So here we have given the analysis, sir, the details of the representation, district wise the numbers, similarly the source wise numbers also, from which source we have received how many representatives. I'll quickly go into the district wise and department wise trends, sir. So these are the department wise numbers, sir, which I have just now mentioned, sir. So these are top 10 departments where the number of representation. Similarly, the district wise also, department wise, district wise numbers are given here in this table. And department wise also, the again department wise, district wise, each department, which district gets how many representation, that the two-way matrix is also prepared for the information of the departments and the collector. And these are the top issues which I just now mentioned, the major issues. Then if you see, sir, you see mostly except one crime issue, all of them are land related, revenue related issues. And again, district wise also the issues are also being analyzed. Which district is having how many issues on each, how many number of grievances received on each issues. These are the representatives which are reopened. So this is one concern, sir. Honorable CM, sir, also in the review was clearly giving us a direction that why this many petitions, especially pertaining to the land issues. On the one hand, the petitions are being closed by the district administration by giving some reply, whereas many of them are again coming back. So the same people are coming back and filing representation saying that my issue is still not solved. So this is a concern which is there.
which I think collectors will have to clearly look into it and find solutions for that. So this is specifically, sir, the petitions which are received in the CMO directly to the Honorable CM sir when CM sir visited the district, in the Prajavediga at the state level, and also through the email in the CMO. So these petitions also, if you see, around 11,272 petitions are received, and around 75% are addressed. Remaining are still under process. Here also, if you see the trend, by and large, the departments and the issues are similar to that. Whereas, of course, during the Vijayawada cyclone, large number of petitions were received by the Honorable CM when CM sir was camping in Vijayawada sub-collector office. That's why that number is little high on that. Otherwise, the remaining, again it is the same trend. So now coming to the important aspects, sir. In the morning also in the public perception review also Himanshu has also presented, sir. Similar way, sir, with respect to the public grievances which were received and addressed, we have done a survey, and this is the satisfaction level over time, sir. Like from June to November, if you see, the disturbing trend here is that if you see the level of satisfaction has come down in last 6 months. So in the November, if you see, though the number of redressals are quite okay, whereas the satisfaction level is actually not improving. It has actually decreased. This is something which we have to seriously look into. So on the one hand, the departments and collectors have reported that the grievance is redressed, but people are not happy with the redress. That means the issue is not really solved. It's only solved on paper. Sureshji, sorry to intervene. How many respondents have you checked here? Sir, here, sir, three ways we have checked, sir. One is through the IVRS system, sir. Around 10% of the issues which were redressed, we have contacted them, sir. Similarly, at the district level, there is a team at the district level with the collector, sir. So that team has personally reached out to them, sir. And the third one is when we received the petition again from the redressed cases, the reopened cases. So these three sources we have collated this, sir. Based on that, this numbers are approximately 10%. Yes. Your sample size is what? 10% of the grievances that you have received? Yes, sir. Sir, overall about 10 to 15% of the issues which were redressed. Sir, we are calling everyone, out of which 10% are giving feedback. Okay. But 10 to 15%, sir, because 10% through IVRS, remaining 5 directly at the district level, and also through the emails and other issues which are coming for reopening, sir. No. Total ga any all petitions you are asking. Am I Yes, right? sir. Yes, sir. Ikkada kuda what is the response? Sir, next 2 slides. What is the all petitions తక్కువ ఉన్నాయి ఇక్కడ నెంబర్ కూడా 1,29,000. 1,29,000 total redressed is. కాబట్టి అందరిని అడగచ్చు. ప్రాబ్లం సాల్వ్ అవుతాను అడిగితే వాళ్ళు వాస్తవం చెప్తే దాన్ని బట్టి వెరిఫికేషన్ అవన్నీ స్టార్ట్ అవుతాయి. ఇక్కడ నాకేంటంటే మెయిన్గా మీరు కలెక్టర్స్ అందరూ కూడా మీరు ప్రెజెంటేషన్ చేస్తారు. సార్ ఇంకో ఇది కూడా చెప్తాను. సార్ దిస్ ఈస్ అగైన్ డిస్ట్రిక్ట్ వైజ్ ఫిగర్, సార్, విత్ రెస్పెక్ట్ టు ది satisfaction level, sir. Here also, that it is ranging from 41% in one district to 77% in another district overall, sir. And overall చూసుకుంటే ఒక 60% మాత్రమే satisfactory అనే ఫీడ్బ్యాక్ ఉంది, sir. This is also ranging from 41 to 77 in the district. And coming to the top 10 departments issue also, sir. This also we have analyzed, sir. This also again, this is also quite a good range, sir. Ranging from 51% in the revenue department to around 74% in the case of agriculture and health department. So this is the level of this thing, sir. CMO grievances అంటే ఎమ్మెల్యేలు ఇచ్చిన లెటర్స్ కూడా ఇందులోకి వచ్చాయా? సో సీఎం గారికి ఇచ్చిన అన్ని ప్రొసీజర్స్ కవర్ అవుతాయి. అవి ఒకసారి అవి కూడా సెపరేట్ చేయాలి సార్. అది వీఆర్ సెపరేటింగ్ ఆల్ దీస్ థింగ్స్. ఒకటి మినిస్టర్స్కి ఇచ్చినా, డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఇచ్చినా, లేకపోతే ఎమ్మెల్యేస్కి ఇచ్చినా, ఎంపీస్కి ఇచ్చినా అన్నీ కూడా లాగిన్ చేస్తున్నాం. అదే మరి కలెక్టర్స్ ఏవైతే ఎవరి మండే తీసుకుంటున్నారో ఆ గ్రీవెన్సెస్ కూడా దీంట్లో లాగిన్ చేస్తున్నాం. మనం వచ్చిన తర్వాత మొత్తం కలిసి జూలై నుంచి 1,29,963 గ్రీవెన్స్ వచ్చాయి. ఇందులో 78,700 ఓన్లీ రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్. మోర్ దెన్ 60% పైన రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్ వచ్చాయి. ఆ తర్వాత పోలీస్ 14,119, మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్ 13,446, పంచాయతీరాజ్ 10,490,
దెన్ ఏపీ స్టేట్ హౌసింగ్ కార్పొరేషన్ 3,385, సివిల్ సప్లైస్ 2,972, పంచాయతీరాజ్ ఇంజనీరింగ్ 2,447, సొసైటీ ఫర్ ఎలిమినేషన్ ఆఫ్ రూరల్ పవర్టీ 2,308, డైరెక్టరేట్ ఆఫ్ సెకండరీ హెల్త్ 2,069. టాప్ 8 డిపార్ట్మెంట్స్, దాంట్లో 2 డిపార్ట్మెంట్స్ రెవెన్యూనే 70% ఉన్నాయి. ఇక్కడ సర్ప్రైజింగ్ ఏంటంటే మీరు సాల్వ్ అయినాయని ఇస్తున్నారు, ఆల్మోస్ట్ ఆల్ మీ 70% పైన మేము సాల్వ్ చేసామని ఇస్తున్నారు. సాటిస్ఫాక్షన్ నెలకు తగ్గుతా ఉంది. ఫస్ట్ మంత్ 65%, 69%, then 64, 55, 49, 50, 35. దట్ మీన్స్ అటెంప్ట్ చేసి రైట్ సొల్యూషన్ మీరు ఇవ్వడం లేదు. దట్ ఈస్ వేర్ మిస్ మ్యాచ్. పబ్లిక్ ఎక్స్పెక్టేషన్కి మనం వాళ్ళ సమస్యను పరిష్కారం చేయడానికి రెంట్కి కూడా మిస్ మ్యాచ్ వచ్చినప్పుడు డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ వస్తుంది. ఆఫ్టర్ సమ్ టైం మిస్ట్రస్ట్ వస్తుంది. అంటే గవర్నమెంట్ పైన నమ్మకం పోతుంది. వీళ్ళు ఇట్నే మాట్లాడతారు, ఏది చేయరు అనేది అక్కడి నుంచి స్టార్ట్ అవుతుంది. మూడోది ఏంటంటే ఇక్కడ రిపీటెడ్గా అన్సాల్వబుల్ ప్రాబ్లమ్స్ కూడా తీసుకొస్తారు. ఇద్దరు బ్రదర్స్ మధ్యలో గొడవలు ఉంటే ఆ ల్యాండ్ పెట్టుకొని రావడం, లేదు ఫారెస్ట్ ల్యాండ్ అన్అబ్జెక్షనబుల్ ల్యాండ్ ఉంటే పట్టా ఇమ్మనడం, ఇలాంటివి కూడా ఉన్నాయి. అంటే జెన్యున్ ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నాయి, జెన్యున్ కానట్టు కూడా ఉన్నాయి. ఇక్కడ మీరు పరిష్కారం చేసే సమయంలో మీరు పర్సనల్గా కరెక్ట్గా అనలైజ్ చేసి ఇది సమస్య పరిష్కారం కాదు అనుకుంటే ఎందుకు కాదు యూ హ్యావ్ టు రికార్డ్. ఆ ఇన్ఫర్మేషన్ కంప్యూటర్లో ఉంటే ఎవరు వచ్చినా అదే ఉంటుంది. అట్లని చెప్పి జస్టిఫికేషన్ తీసుకోవడం కాదు. హ్యూమన్ యాంగిల్లో మీరు పరిష్కారం చేయగలిగినంత వరకు చేసిన తర్వాత ఇది కాదు అని కన్క్లూషన్కి వచ్చినప్పుడు రికార్డ్ చేసి వాళ్ళ ఎనర్జీ వేస్ట్ కాకుండా విల్ గైడ్ దెమ్ ఆల్టర్నేటివ్ అప్రోచ్. ఇప్పుడు కోర్టులో ఉంది, మనకు ఒకసారి అనిపిస్తుంది ఇది రైట్, పాపం వీడికి అన్యాయం జరిగిందనిపిస్తుంది, వీడు బలహీనుడు ఉంటాడు. అలాంటి బలహీనుడు ఉన్నప్పుడు మనం చేయగలిగేది అతన్ని ఆ కేసు మీద మన గవర్నమెంట్ అడ్వకేట్స్ని పెట్టి మనం లీగల్ అసిస్టెన్స్ ఇచ్చి ఫైట్ చేయడం. దట్ టైప్ ఆఫ్ హ్యూమన్ అప్రోచ్ తీసుకోవడం ఒకటి. రెండోది కన్విన్సింగ్గా వాళ్ళని రెక్లెస్గా మాట్లాడకుండా వేరియస్ కారణాల వల్ల వాళ్ళు చేసినప్పుడు కొంత కౌన్సిలింగ్ చేయాలి. కన్విన్సింగ్గా కౌన్సిలింగ్ చేసి పంపిస్తే సెట్ అవుతారు, లిటిగేషన్ తగ్గుతుంది. ఆ అప్రోచ్ ఒకటి తీసుకోవాలి. లేకపోతే ఇప్పటికే నా లెక్క ప్రకారం ఇంత డిస్సాటిస్ఫాక్షన్ అంటే సాటిస్ఫాక్షన్ లెవెల్ తగ్గుతా వచ్చిందంటే కారణం మనం రెడ్రెస్ కూడా క్వాలిటీ రెడ్రెస్ రాలేదు. ఇటీవల నేను ప్రధానమంత్రిని కలిసినప్పుడు ఈ రేజ్ దిస్ పాయింట్, ఆంధ్రప్రదేశ్లో మేము పంపిస్తున్నాం, మేము కూడా మానిటరింగ్ చేస్తున్నాం, మీ క్వాలిటీ ఆఫ్ డిస్పోజల్ ఈజ్ నాట్ అప్ accurate or up to the mark. Why can't you correct it? కాబట్టి మీరు కూడా all collectors same thing I'm telling you, quality of disposal is very very important. దీనిపైన ఒక మెకానిజం మీరు ఎస్టాబ్లిష్ చేసి ఫైనాన్షియల్ ఉంటే ఫైనాన్షియల్ ట్యాగ్ చేద్దాం. పంచాయతీరాజ్ ఉంటే పంచాయతీరాజ్లో రూరల్ డెవలప్మెంట్ ఆర్ ఇంజనీరింగ్ అయితే ఇంజనీరింగ్, లేకపోతే ఇరిగేషన్ ఆర్ సమ్ అదర్ డిపార్ట్మెంట్ విల్ ట్యాగ్. అది వచ్చినప్పుడు చేద్దాం. కానీ మిగిలినటి మాత్రం మీరు యూ హ్యావ్ టు నాన్ ఫైనాన్షియల్ నో నెగోషియేషన్ అన్లెస్ ఇట్ ఈస్ అన్సాల్వబుల్. రికార్డ్ ఇట్. దట్ ఈస్ ఓన్లీ ది వే ఫ్రమ్ నౌ ఆన్వర్డ్స్. రెండోది, కొన్ని మీరు కనీసం ఒక 10% ఫోన్లో మాట్లాడడం కానీ మీరు పర్సనల్గా వెళ్ళి ఒకసారి మీరు ఫస్ట్ హ్యాండ్ ఇన్ఫర్మేషన్ కన్విన్స్ కావాలి యాజ్ కలెక్టర్స్. certain percentage, then you will have an idea what is the quality disposal of your grievances. ఈ రెండు ఎక్సర్సైజ్ చేయండి. ఎట్టి పరిస్థితుల్లో ఐఎమ్ టేకింగ్ ఇట్ సీరియస్లీ. క్రెడిబిలిటీ అది గవర్నమెంట్ ఎన్హాన్స్ కావాలంటే క్వాలిటేటివ్ డిస్పోజల్ ఉండాలి. ఎట్టి పరిస్థితులు ఇది చేయాల్సిన అవసరం ఉంది.
దీన్ని ఏ విధంగా వర్కౌట్ చేస్తారో మీరు వర్కౌట్ చేసి, అది కాకుండా మీరు కలెక్టర్లు నా దగ్గర నుంచి వచ్చినట్టుగా కాకుండా అన్ని కూడా రివ్యూ చేయడం. రెండోది పొలిటికల్ గవర్నెన్స్ అంటున్నాం. ఇట్ ఈస్ ఎ డెమోక్రసీ. డెమోక్రసీ, వాట్ ఈస్ డెమోక్రసీ? మమ్మల్ని మ్యాండేట్ ఇచ్చి పంపించారు. వచ్చినప్పుడు మేము ప్రజల్లో ఆ నమ్మకాన్ని కల్పించి మళ్ళా మేము ఎలక్షన్కి వెళ్ళాలి. దట్ ఈస్ ది బ్యూటీ ఆఫ్ డెమోక్రసీ. మీరు కూడా ఇది వీలో పెట్టుకొని ప్రజాప్రతినిధులు వచ్చినప్పుడు, దట్టు రూలింగ్ పార్టీ ఎన్డీఏ వచ్చినప్పుడు, యూ హ్యావ్ టు ఆనర్ దేర్ కమిట్మెంట్స్. ఒక హామీ ఇచ్చేద్దాం, మీ ప్రాబ్లమ్స్ అని సాల్వ్ చేస్తా అన్నాం. వాళ్ళకు కూడా ఎక్స్పెక్టేషన్ రూలింగ్ పార్టీ పైన ఎక్కువ ఉంటుంది. చేయకపోతే ఏమనుకుంటారంటే ఎన్డీఏ పైన వీళ్ళు ఏం చేయలేకపోతున్నారు అనే ఫీలింగ్ వస్తుంది. మళ్ళీ తప్పు పనులు చేయమని చెప్పడం లేదు. బీ క్లియర్, దెర్ ఇస్ ఏ demarcation. గవర్నమెంట్ పాలసీ ఇస్ వెరీ క్లియర్లీ, ఎక్సైజ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, శాండ్లో ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, ఇంకోటి ఇన్వాల్వ్ అయ్యారు, అవన్నీ చేయన్నాం. ఏవైతే పబ్లిక్ గ్రీవెన్సెస్ ఉంటాయో, పబ్లిక్ సంబంధించిన సమస్యలు ఉంటాయో పరిష్కారం చేయడంలో ఎమ్మెల్యేలు కానీ, ఎంపీలు కానీ, మంత్రులు కానీ ప్రిడామినెంట్గా ఉంటారు. యూ హ్యావ్ టు గివ్ ప్రియారిటీ త్రూ దెమ్. చెడ్డ పేరు వచ్చే పని అంటే మీరు కూడా చెప్పండి క్లియర్గా. Government is very clear, sir. CM is very clear. It is transparent. We cannot help it. ఇది మీకు క్లారిటీ ఉండాలి. అదే మరిగా మీరు కామన్ పబ్లిక్ నుంచి వచ్చేట్టు కూడా కాగితాలు పెట్టుకొని తిరుగుతూ ఉంటారు. వాళ్ళు ఎవరు కనబడే వాళ్ళకి ఒక కాగితం ఇస్తున్నారు. దానికి కారణం ఆ సమస్య పరిష్కారం కాకుండా పోవడం, మీరు పట్టించుకోకుండా పోవడం. దీన్ని కూడా మనం ఎక్కడో చెక్ పెట్టాలి. ఏ విధంగా చేయగలుగుతారని చూస్తే 4 డిపార్ట్మెంట్ గారు కరెక్ట్గా చేస్తే 90% గ్రీవెన్సెస్ పోతాయి. రెవెన్యూ నువ్వే పెద్ద వాళ్ళు చేసినటువంటి సమస్యతో కాంప్లికేట్ అయిపోయి రెవెన్యూ అడ్మినిస్ట్రేషన్ మొత్తం ప్రాబ్లం ఉందా, లేకుంటే మీ వాళ్ళు కూడా ముదిరిపోయారో నాకు తెలియదు. రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్లో మేజర్ ప్రాబ్లం. ఆ తర్వాత పోలీస్, ఎట్లా ఎస్పీలు కూడా వస్తారు, వాళ్ళతో కూడా మాట్లాడతాం. ఆ తర్వాత మున్సిపల్ అడ్మినిస్ట్రేషన్, పంచాయతీరాజ్. ఈ 4 చేస్తే 90% ఆఫ్ ది ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సాల్వ్డ్. ఓన్లీ 10% ఉంటాయి. రెవెన్యూలో సార్ అంటే వచ్చిన వాటిలో 30-40% వి కాంట్ సాల్వ్ సార్. బట్ అది ప్రాపర్గా మనం ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసిన దాన్ని బట్టి ఉంటుంది సార్. అదొకటి. ఈ విభజన మూలంగా కూడా జిల్లాల విభజనలో కూడా నేను గమనించింది కొద్ది ప్రాబ్లమ్స్ వచ్చినాయి సార్. ఎందుకంటే ఎవరికైనా పట్టా మనం 40 సంవత్సరాల ముందు ఇచ్చేదాం అనుకోండి సార్, అది వీళ్ళ దగ్గర ఉండదు. అది మన ఫస్ట్ వైల్ కరెక్ట్ దగ్గర పోవాలి. చెప్పేసి వీళ్ళు రిటర్షన్ రాసేస్తున్నారు. సో అది ఆ రిటర్షన్ వీళ్ళు అనుకుంటున్నారు, కానీ ఇచ్చిన అతను మాత్రం ఈజ్ నాట్ హ్యాపీ. సో ఈ కమ్యూనికేషన్స్ మీరు ప్రాబ్లమ్స్ గమనించారు కాదు. ఆర్డీఓ తహసీల్దారి పంపిస్తే సమస్య పరిష్కారం అవుతుందా? You are transferring that petition, that request, that grievance. That is not the solution. You find a solution. How to get it done. ఇప్పుడు ఇంకొక ప్రాబ్లం కూడా ఉంది. సేమ్ ఆఫీసర్కి వెళ్తున్నాయి కంప్లైంట్. ఎవరైతే సమస్య పరిష్కారం చేయలేదో వాళ్ళ దగ్గరికి పోతున్నాయి. కాబట్టి అతను మళ్ళీ దీన్ని ఏ విధంగా తప్పించుకోవడానికి ప్రయత్నం చేస్తున్నాడు తప్ప సాల్వ్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేయడం లేదు. దట్ ఆల్సో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఇట్ టు అకౌంట్. I wanted to fix accountability everywhere. సేమ్ ఆఫీస్ పోవడం, సేమ్ ఫంక్షన్కి వెళ్ళడం, అలాంటివి కూడా కొన్ని ఉన్నాయి. నాకు ఇప్పటి నుంచి మీరు ప్రత్యేక శ్రద్ధ పెట్టి అవసరమైతే మీరు కూడా కలెక్టర్స్ ర్యాండమ్ కింద మీరు ఫోన్లో కొన్ని మాట్లాడడం, కొన్ని పర్సనల్గా పిలిపించి మాట్లాడడం, మీరు వెళ్ళినప్పుడు మాట్లాడడం, ఏ విధంగా చేస్తా చేయండి. కానీ సమస్యలు మాత్రం పరిష్కారం కావాలి. మళ్ళీ నెక్స్ట్ మీటింగ్ వచ్చే లోపల 100% ఈ సమస్యలన్నీ పరిష్కారమై మినిమం గ్రీవెన్స్ వచ్చే పరిస్థితి రావాలి. ఇవన్నీ కూడా ఇయర్స్ టుగెదర్. ఇప్పుడు ఎట్లా మనం రెవెన్యూ సదస్సులు పెట్టాం, వన్స్ ఫర్ ఆల్ ప్రాబ్లమ్స్ విల్ బి సార్టెడ్ అవుట్, విల్ టేక్ టు ది లాజికల్ కన్క్లూషన్. అదైతే చాలా 70% వెళ్ళిపోతాయి. దాంతోపాటు 4 జోనల్ మీటింగ్స్ పెట్టాను సార్. స్పెషల్ సిఎస్ గారు, సిసిఎల్ఏ మేడము, అడిషనల్ సిసిఎల్ఏ, నేను అందరం కూడా 17th విశాఖపట్నం, 18th అనుకున్నాం. 17th విశాఖపట్నం, 20th ఎన్టీఆర్ జిల్లా, 3rd
మళ్ళీ 7th సార్, తిరుపతి 7th, 3rd వచ్చి మాకు పిటిషన్స్ రాకుండా తగ్గిన వాళ్ళు పోయినప్పుడు కూడా పెట్టారు సార్. మీరు సమస్యలు పరిష్కారం డెఫినెట్లీ సార్, విల్ డూ అవర్ బెస్ట్ సార్. థ్యాంక్ యూ సార్. సార్ ఏలూరు జిల్లాలో సార్ ఏలూరు జిల్లాలో సార్ రెవెన్యూ ఫారెస్ట్ డిస్ప్యూట్ మూలంగా సార్ చాలా ప్రాబ్లమ్స్ రెవెన్యూలో ఉన్నాయి సార్. ఫారెస్ట్ వాళ్ళకి సర్వే లేదు, రెవెన్యూ వాళ్ళదే మాదంటారు. వాళ్ళు పట్టాలు కూడా ఇచ్చున్నారు సార్, ఇది మన రెవెన్యూ పట్టాలు ఇచ్చారు. ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఏమో కాదు ఇది మాది అని అంటారు సార్. డిప్యూటీ సీఎం గారికి ఒకసారి చెప్పి జాయింట్ సర్వే ఏదైనా చేస్తే చాలా ప్రాబ్లమ్స్ సాల్వ్ అవుతాయి సార్. నో, కలెక్టర్స్ కెన్ నోట్ డౌన్ అలాంటి ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్నప్పుడు మీరు రెవెన్యూ డిపార్ట్మెంట్, ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ ఇద్దరు కలిసి ఒక అసెస్మెంట్ చేసి రికార్డ్స్ అన్ని అనలైజ్ చేసి దెన్ యూ అప్రోచ్ ది గవర్నమెంట్, విల్ టేక్ ఎ స్టాండ్. జనరల్గా ఫారెస్ట్ డిపార్ట్మెంట్ యొక్క యాటిట్యూడ్ ఏంటంటే దే వాంట్ టు ప్రొటెక్ట్ ది ల్యాండ్ యాజ్ ఫార్ యాజ్ పాసిబుల్. వచ్చే ల్యాండ్ అంతా కూడా వాళ్ళు గట్టిగా కూర్చుంటారు, అడ్డం పెట్టేసి ఎట్టి పరిస్థితిలో ఇది మాదేనని. దర్ ఇస్ నథింగ్ రాంగ్ ఇన్ ఇట్, దట్ ఈస్ ద డ్యూటీ. బట్ జెన్యున్గా ఉన్నప్పుడు, హ్యూమన్ యాంగిల్ ఉన్నప్పుడు, హౌ టు సార్ట్ ఇట్ అవుట్, డిప్యూటీ సీఎం గారు కూడా అవరే మినిస్టర్ కాబట్టి విల్ సిట్ టుగెదర్ అండ్ దెన్ విల్ ఫైనలైజ్. థ్యాంక్ యూ సార్. శ్రీశైలం కూడా అది బాగా ఇష్యూ ఉంది సార్, తమ దృష్టిలో కూడా వచ్చింది. అదే అలాంటి కొన్ని ఉన్నాయి. Yes, sir. అది కేస్ టు కేస్ తీసుకొని విల్ సార్ట్ ఇట్ అవుట్. రిగార్డింగ్ శ్రీశైలం విషయం మన గెస్ట్ మన ల్యాండ్ భక్తులతో ల్యాండ్ది ల్యాండ్ ఇష్యూ. స్పెసిఫికల్లీ రిగార్డింగ్ ది గ్రీవెన్స్ మన రెవెన్యూ సదస్సు కూడా చేసాం సార్. అది ఇంకా ఇట్ జస్ట్ స్టార్టెడ్ రిడ్రెసల్ సార్. ఇది కూడా జస్ట్ ఫ్లాగింగ్ ది ఇష్యూ ది కలెక్టర్స్ వేర్ ఎవర్ హైయెస్ట్ నంబర్స్ హ్యావ్ కమ్ సార్. ఇది కూడా మీరు ఫోకస్ చేయాలి సార్. ఇది సార్ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇప్పుడు వరకు జరిగిన దాన్ని బేస్ చేసుకుని గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా ఇచ్చిన ఒక గ్రేడింగ్ మెట్రిక్స్ ప్రకారం జిల్లాలనే ర్యాంకింగ్ చేసాం సార్, బేస్డ్ ఆన్ ది number of petitions received, number redressed, and also the quality of redressal also, sir. So this also we will be sharing with all the collectors. So my request to collectors will be to improve this. All of you should be aiming for 100% in this. And sir, coming to the last slide, sir, based on the directions given by the Honorable Chief Minister, sir, like we have also communicated to the collectors. These are some of the focus areas where collectors should focus. And 10% of the grievances కలెక్టర్స్, జాయింట్ కలెక్టర్స్, ఆర్డీఓస్ లెవెల్లో మీరు పర్సనల్గా వెరిఫై చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. ర్యాండమ్గా చెక్ చేయండి. సిమిలర్లీ ఇంకొకటి సీఎం గారికి వచ్చిన పిటిషన్స్, ఆ సీఎం పిటిషన్ నేను చూపించి ఒక 11,000 ఇప్పటికి వచ్చినాయి. వెన్ ఎవర్ సీఎం సార్ ఈజ్ విజిటింగ్ ది డిస్ట్రిక్ట్, డైరెక్ట్లీ ఇచ్చిన పిటిషన్స్ని 100% కలెక్టర్ లెవెల్లోనే రిడ్రెస్ రావాలి దానికి. బట్ యూ డోంట్ మార్క్ ఇట్ డౌన్ బిలో, ఎందుకంటే అది మీరే, ఎందుకంటే చాలా చోట్ల వెళ్ళి వెక్స్ అయ్యి ఫైనల్గా సీఎం గారి దగ్గర వచ్చి పిటిషన్ ఇచ్చి ఉండాలి. మళ్ళీ అది కూడా మీరు కిందకి పంపించి ఫాలోఅప్ మీరు స్వయంగా చేసి అది రిడ్రెస్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సో వీ విల్ బి గివింగ్ ది ఎంటైర్ డీటెయిల్స్. మన దగ్గరికి వచ్చిన పిటిషన్స్నే చేసిన అనాలిసిస్ ప్రకారం ఐ విల్ బి షేరింగ్ ఇట్ సెపరేట్లీ విత్ ఆల్ ది కలెక్టర్స్ టు టేక్ నెసరీ యాక్షన్. అండ్ సార్ ది వే ఫార్వర్డ్ సీఎం గారు ఇచ్చిన డైరెక్షన్ ప్రకారం సార్ చెప్పారు ఆల్రెడీ, జీరో పెండెన్సీ షుడ్ బి అవర్ టార్గెట్. ఆల్ ది ఇష్యూస్ విచ్ ఆర్ నాన్ ఫైనాన్షియల్ ఇన్ నేచర్ అండ్ విచ్ ఆర్ నాట్ హ్యావింగ్ ఇష్యూస్ లైక్ కోర్ట్ కేసెస్ కానీ, అన్సాల్వబుల్ ఇష్యూ, ఫారెస్ట్ ఇష్యూ లాంటి అవి తప్ప మిగిలిన అన్ని గ్రీవెన్సెస్ షుడ్ గెట్ రిసాల్వ్డ్. ఇది మీరు ఒక మిషన్ మోడ్లో మీ జిల్లాలో కూడా మీకు తెలుసు, ఈ రోజు నిన్న నుంచి కాదు, యూ మే బి కలెక్టర్ దేర్ ఓన్లీ ఫ్రమ్ లాస్ట్ ఇయర్ ఆర్ దిస్ ఇయర్, బట్ దిస్ గ్రీవెన్స్ పిటిషనర్స్ దేర్ మే బి పీపుల్ హూ ఆర్ కమింగ్ ఫర్ లాస్ట్ సెవరల్ ఇయర్స్ ఆన్ ది సేమ్ ఇష్యూ. అది అడ్రస్ చేసుకోవడానికి మీరు ఒక ప్రయత్నం చేసుకోవాల్సిన అవసరం. సిమిలర్లీ ఆల్ ది ఫినాన్షియల్ ఇష్యూస్ కూడా గ్రూపింగ్ చేసి, దట్ మే బి ఫర్ పెన్షన్, దట్ మే బి ఫర్ సంథింగ్ ఎల్స్ విచ్ హ్యాస్ ఎ ఫైనాన్షియల్ ఇంప్లికేషన్, అవి కూడా గ్రూపింగ్ చేసి అవైలబుల్ గవర్నమెంట్ స్కీమ్స్లో, రిలవెంట్ స్కీమ్స్లో వాళ్ళందరినీ కూడా కవర్ చేసినట్టుగా ఎన్షూర్ చేయాల్సిన అవసరం ఉంది. సిమిలర్లీ ఒక డీటెయిల్డ్ అనాలిసిస్ ఆఫ్ ది టైప్ ఆఫ్ గ్రీవెన్సెస్ విచ్ యు ఆర్ గెటింగ్. సిమిలర్లీ అకౌంటబిలిటీ ఫిక్స్ చేయడం అనేది, అది సార్ ఆల్రెడీ చెప్పారు, రైట్ ఫ్రమ్ ది కలెక్టర్ లెవెల్ నుంచి కూడా accountability has to be fixed for the issues which are coming. Similarly, performance appraisal law kuda, this will be one of the criteria. The way in which, the qualitative way in which you are disposing the petition will be there. Similarly, sir already chepparu, surprise inspections kuda CM garu swayangane jillalaki vachinappudu some of these petitions which has come to notice will be personally verified. Similarly, various feedback mechanisms through IVRs, physical verification, అన్ని కూడా తీసుకోవడం జరుగుతుంది. తీసుకున్నప్పుడు we will be knowing about the exact nature of disposal and the quality of disposal. ఇక్కడ మీరు చూస్తే
కాకినాడ 60%, నెల్లూరు 78.66%. డిస్ట్రిక్ట్ పర్ఫార్మెన్స్ అప్రైజల్. దీంట్లో టోటల్ గ్రీవెన్సెస్ రిసీవ్డ్, గ్రీవెన్సెస్ క్లోజ్డ్ విత్ ఇన్ SLA, క్వాలిటీ రిడ్రెసల్ స్కోర్, విఐపి గ్రీవెన్స్ క్లోజర్ స్కోర్, విఐపి క్వాలిటీ రిడ్రెసల్ స్కోర్. ఈ 5 క్రైటీరియా పెట్టుకొని ఇది గవర్నమెంట్ ఆఫ్ ఇండియా కూడా సేమ్ థింగ్ చేస్తున్నారు. దాని మీద ఇంప్రూవ్మెంట్ కావాలని చేస్తాం. బట్ ఇవన్నీ చూసిన తర్వాత 60 to 78 or 9. This is where there is a need. Other collectors can go through and improve your performance. All of you. Okay. వీలైతే ఇంకొకటి, ఇప్పుడు మీ దగ్గర ఉండే రిసెప్షన్, కలెక్టరేట్లో ఉండే రిసెప్షన్ ఎట్లుంది, దాన్ని ఏమైనా ఇంప్రూవ్ చేస్తారా? ఇంప్రూవ్ చేసి సో దట్ వచ్చిన వాళ్ళని కూడా ఏంటి కొంచెం కౌన్సిలింగ్, వాళ్ళని అర్థం చేసుకొని మాట్లాడే మెకానిజాన్ని ఎస్టాబ్లిష్ చేస్తే చాలా వరకు మనకు మీ టైం సేవ్ కావడం కానీ, లేకపోతే మీకు వచ్చినటువంటి ప్రాబ్లమ్స్ అన్నీ సార్ట్అవుట్ చేయడం కానీ ఇవన్నీ ఉపయోగపడతాయి. కొద్దిగా క్వాలిటేటివ్ రిసెప్షన్ ఉండాలి, మొక్కుబడిగా కాకుండా. దాన్ని కొంచెం ట్రైన్ చేయండి. జిఏడి కూడా ఒకసారి ఫోకస్ చేయండి. ఏదైతే జిల్లా హెడ్ క్వార్టర్స్లో ఫస్ట్ కలెక్టరేట్స్ స్టార్ట్ చేద్దాం. విల్ గెట్ సమ్ ఐడియా. రిసెప్షన్ వింగ్ పెడతాం, అక్కడ కుర్చీలు ఉంటాయి. అవసరమైతే ఒక కాఫీ అరేంజ్ చేస్తాం, తాగేసి వెళ్తారు. కొంచెం వచ్చిన వాళ్ళు గౌరవప్రదంగా రిసీవ్ చేసుకొని ఆ సమస్యను మనం అర్థం చేసుకుందాం ముందు మనుషుల్ని ఎందుకు వస్తున్నారు. దెన్ ఇట్ విల్ హ్యావ్ ఇంపాక్ట్. అది కలెక్టర్ పర్సనల్గా మీరే సబ్మిట్ చేసే పరిస్థితి పెట్టండి.